सिम जय जयकार हो। दादा दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा जय सच्चिदानंद। ये भूमिका जय सच्चिदानंद। जय ये कौन है? अनुज है कि उसकी दीदी है? उसकी बहन है, छोटी बहन है। उसकी भूमिका। जबकि जय सच्चिदानंद तस्मु काका त्रिमंत्र बुलाए प्लीज। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो विद्यादाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोए सव सावनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो नमस्कारो। सौपा वक्पणासनो। सर्वपापनाशनो। मंगलाणम च सौवेसिम। मंगलानि च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं
हरे मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको कैसे जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदाक्ष। हाँ, ये दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आती हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को जोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं बड़े के लंग सकूं। हे दादा भगवान, जिस संबंध में अनंत टाइम तक शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। आंख क्यों खुले रखती है दाक्ष? और पर प्रेयर के बाद टाइम। ओके भूमिका। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान। भगवान। मैं आपके बच्चे, हम आपके आपके बच्चे बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल ये के है है सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी फिर हैं भी है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद दाक्ष। जय सच्चिदानंद। हे श्रीदत्त दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे श्रीदत्त दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे श्रीदत्त दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। मोनिका। જય સચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। आप मामा के घर के है कि चेन्नई में है? ચેન્નાઈ में ओ, मामा मामा आपके घर आए थे? मामी आई है। अच्छा, तो रक्षाबंधन का क्या क्या हुआ? रक्षाबंधन का वही सेलिब्रेट करने यहाँ पर आई है। मामा नहीं आए थे? मामा, मम्मी जाकर आ गई आर्मी, इसलिए। अच्छा, और मम्मी मामी को गई यहाँ, थी। अच्छा हाँ अच्छा, ओके ओके। इसलिए हमको सोचा कि आप सब लोग जाएगा, मामा के घर जाएगा सब लोग, ऐसे सोचा, इसलिए कैंसिल किया कल का सत्संग। नहीं, मैं यही पर थी। अच्छा अच्छा, बाकी ओके दीपक दादा, ये तो बच्चे लोग तो थे पर सबकी मम्मी नहीं थे। ओके, एनीवे, वेरी गुड। ओके, आपका होमवर्क क्या है आपका? कि अभी पापा के ये वीकेंड में पापा के साथ एडजस्टमेंट कैसे रहा? ओके, और डिसएडजस्टमेंट किधर हुआ? और दाक्ष, आपको तो आपको तो छोटी दीदी के साथ करने का है। बोलो दाक्ष। जय सच्चिदानंद।
दादा आज दीदी नहीं थी तो आज कुछ नहीं हुआ, और कल नहीं, दादा सैटरडे संडे था ना, सैटरडे संडे भी दीदी नहीं है। दादा थी, पर मुझे याद नहीं है कि लड़ाई हुई थी क्या। क्यों, छोटी बहन को क्या परेशान करते हैं आप? दादा मेरी बड़ी दीदी है। नहीं, छोटी की बात है ना, बड़ी की नहीं बात है। हाँ। आपने तो बोला था बड़ी के साथ तो एडजस्ट होता है, पर छोटी के साथ ऐसा नहीं होता है ना। हाँ। दादा दादा मम्मी बोल रही है कि लड़ाई हुई थी, पर मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये कैसे बन सकता है, याद नहीं है? दक्ष, मम्मी को याद है, आपको याद नहीं है? ये उनको झगड़ा ओके। जैसा नहीं लगा इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पर पर हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलो। दादा इस वीक में तो पापा के साथ सब जगह एडजस्ट हो गया था। पापा जो बोलते हैं सब हाँ आप करते हैं? यस। पापा को हेल्प करते हैं? यस। क्या हेल्प करते हैं? दादा वो कल है ना, हम बाहर गए थे ना, तो पापा ने बोला ये सामान उठा लो, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। ओके। तो दूसरा क्या करता है वीकडेज में? आज क्या हेल्प किया पापा को? आज कुछ नहीं। नहीं पापा दादा, वो मिले? पापा कचरा चला गया था ना, तो पापा ने बोला ये लाइट पकड़ के रखो, तो मैंने वो लाइट पकड़ के रखी थी। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। सैटरडे और संडे को मैं पापा के साथ एडजस्ट रही थी, और कल मम्मी के साथ ही मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं रही थी। 2 डेज बाद मम्मी के साथ झगड़ा हुआ। क्यों, क्या हो गया मम्मी के साथ? मम्मी यार नहीं चली गई, और मेरा यहाँ पर फील्ड ट्रिप था, इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो मुझे घर पर स्टे करना था। संडे को मम्मी ने कहा कि कपड़े समेट के रख देना और कपड़े धो देना, बट मैंने सारा काम किया, बट मैंने कपड़ा नहीं समेटे और कपड़ा धोए भी नहीं। तो मम्मी जब कल घर आई थी तब बहुत गुस्सा किया और बहुत डांटा। और बात उस समय मम्मी ने कुछ बोला था, मम्मी बहुत सैड भी हो गई थी। बट मैंने बाद में जाकर, जब वो थोड़ा सा शांत हुई थी, तब मैं जाकर मम्मी के पैरों में पड़ी और मैंने कहा सॉरी मम्मी, आज से नहीं करूंगी, सारा काम सही ढंग से कर दूंगी। वेरी गुड। हे बॉस, दीपिकांत जी, आप तो हसमुखा का तो वो खुद का बॉस है, पर जब बॉस कुछ बोलते हैं काम पे नहीं करते तो क्या होता है? हाँ, वो तो घर में है, बाहर में ही जाएगा, क्या करेगा? इस रो में तो बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। ओके छोटी। जय सच्चिदानंद। मैं इस 3 दिन में पापा के साथ एडजस्ट हुई थी। तो पापा के तो लाडली है, तो सब पापा बोलते सब करते हैं आप? हाँ। हाँ, वो तो लाडली है हसमुख काका। पापा की हम्म। तो पापा को मस्का बहुत मारती है, और जो उसको काम है करवाती है। ओके चल, बोलो हसमुख काका, ये सुन। हाँ। नहीं, ये जो मोनिका ने कहा ना कि मम्मी ने काम बताया था और फिर हुआ नहीं, उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आपने उसको गलती का एहसास हुआ ना, वो बहुत बड़ी बात है।
बराबर ना, क्योंकि वो टाइम पे अगर कुछ संजोग के हिसाब से काम हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद आपने जो आपकी गलती का एक्सेप्ट किया, वो सबसे बड़ी बात है। वो वो बात आगे कंटिन्यू रखने की, किसी भी चीज को, कोई कारणसर काम होता नहीं है या फिर रह जाता है, कुछ भी है, लेकिन वो हमारी गलती है, वो जो हमको मालूम पड़ता है और उसके बाद उसका जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो बड़ी बात है। तो वो बात आगे हमको गलती करने से रोकेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने एक उदाहरण सब बच्चों के सामने रखा कि भाई चलो, किसी वजह से काम हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में जो आपका मम्मी के साथ डिस्कशन हुआ और उसका आपने प्रतिक्रमण किया, वो बहुत ही बड़ी बात है मेरी नजर में। और दादा भगवान भी कहते थे कि संजोग के आधार पर, संजोग के दबाण के कारण से कहीं जगह पे बिल्कुल। हमारी गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात कौन सी है कि होने के बाद हमारे ध्यान में, नजर में आना, और नजर में आने के बाद उसका सही ढंग से प्रतिक्रमण होना, वो बड़ी बात है। तो आपको नजर में आया, वो बहुत बड़ी बात है। और आगे इसी तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो आगे धीरे धीरे करके आपको पहले ही नजर में आ जाएगी, होने से पहले ही। तो ये जागृति को हमको एक स्टेप और आगे बढ़ाने का है, ताकि हमको गलती होने से पहले ही हमको उसकी मालूम पड़ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बरोबर है। और जो घर के अंदर हमारे मदर या फादर के साथ में, अभी हमारा फादर के साथ में एडजस्टमेंट का पूरा एक हफ्ता चालू है कि हम किस तरह से पापा के साथ में एडजस्टमेंट हो जाए। तो हमको सबसे पहला, तो उनकी अगर जितनी जितनी हमको उनकी अहमियत मालूम पड़ेगी कि पापा हमारे लिए क्या करते हैं, तो उनके सामने हमको एडजस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप हम एडजस्ट होते ही जाएंगे। अगर एक दिन आप 8 घंटा एक जगह पे रह के काम करोगे ना, तो हमको मालूम पड़ेगा कि कितना हार्ड वर्क होता है। और ये हार्ड वर्किंग के बाद हमारे हाथ में पैसा आता है। और ये पैसा जो हमारे फादर है, वो खुद के लिए बहुत ही कम यूज करते हैं, खुद की जरूरियात को बहुत ही कम रखते हैं। और वो सारा का सारा पैसा अपने परिवार के ऊपर किस तरह से उनकी जरूरियात पूरे करने में लग जावे, यही उनका लक्ष्य पूरे दिन भर रहता है, पूरे जीवन भर रहता है, कि किस तरह से मैं मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दूं। यही लक्ष्य हर एक फादर का अंदर से रहता है। तो उनके सामने हमारी जवाबदारी क्या है कि अगर वो कागज कुछ काम बताते हैं, अगर कभी ऐसा भी संजोग आता है कि हम हमारी डेवलपमेंट वहां तक हो जाना चाहिए कि वो काम उनको बताना नहीं पड़े, उससे पहले ही हम समझ जावे कि ये जगह पे हमारी पापा को जरूरत है। वो अंडरस्टैंडिंग एक फादर और एक बच्चे के बीच में अंदर डेवलप हमको करने की है, कि उनको बताना पड़े और वो काम करे, वो तो अच्छा बात ही है। लेकिन उनको बताना भी नहीं पड़े और हम समझ जाए, ये उसका उससे भी एक स्टेप हमारा आगे बढ़ने का है। तो इसी तरह से फादर का जो हमारे जीवन में उपकार है, वो आप देखोगे ना, तो कितनी सारी जगह पे सुबह 8-9 बजे घर से निकलते हैं, रात को भी 8-9 बजे आते हैं। फिर उनका सारा ऑफिस का, अगर एक दिन आप उनके साथ में ऑफिस में रहोगे, तो कितने सारे एडजस्टमेंट उनको ऑफिस में, या जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लेने पड़ते हैं। वो उनका एक ही लक्ष्य के कारण वो पूरे का पूरा एडजस्टमेंट वो लेते हैं। हमको तो एक दिन ये काम नहीं किया और मम्मी ने डांटा तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो ये तो जहां पर जॉब करते हैं, यहाँ जहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे संजोग आते हैं कि जिन संजोग के अंदर उनको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन वो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और किनके लिए? तो उनके परिवार के लिए, कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा ले और अच्छी तरह से जीवन उनका निर्वाह हो। तो ये सारा भी हार्ड वर्क और सारा जो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ये हमारी फर्ज क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? तो कि भाई उनका बताया हुआ हर एक काम हम कभी भी ना में उसको रिप्लाई नहीं करें, और उनकी जरूरत क्या है वो हम समझ जाए। बराबर है? जिस दिन हम उनकी जरूरत समझ जाएंगे, वो दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। एक व्यवहार के अंदर बहुत बड़े एक उद्योगपति का एक उदाहरण मेरे नजर में आया था, मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक बॉम्बे का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है।
मतलब पैसे में बहुत सारा पैसा उनके पास है, लेकिन वो कुछ भी खरीदने से पहले मतलब वो सोचता है कि जो चीज मेरे फादर के पास है उससे बड़ी चीज मेरे पास नहीं होनी चाहिए। बरोबर, अगर मेरे फादर के पास मारुति की छोटी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी में नहीं ले सकता। ऐसा उनका अंदर से ऐसा आदर भाव रहता था उनके पिता के प्रति। तो वो क्या करते थे कि अगर उनको कुछ अच्छा बड़ा कुछ लेना था चाहिए, वो चाहिए तो पहले वो किसको दिलाते थे? वो अपने फादर को दिलाते थे कि अगर फादर ये बड़ी गाड़ी लेंगे तो हम उतनी गाड़ी हम ले सकते हैं। एक उनका व्यवहार में उनका फादर और मदर के प्रति एक विनय भाव था कि उससे बड़ी चीज मैं नहीं यूज करूंगा। एक व्यवहार में उसका ऐसी दृष्टि थी। वो मेरे पढ़ाई में आया तो बोला ये एक अच्छी समझ है, सोच है कि भाई किसी भी तरह हम अपने फादर के साथ में किस तरह से लघु भाव से जिए अपने पेरेंट्स के साथ में, वो बहुत ही बड़ी। और उसके कारण ही वो उनकी सोच थी कि इनके कारण ही हमारे फादर और मदर के साथ में लघु भाव से जीने के कारण ही आज मैं ये स्टेज पर पहुंचा हूँ। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मेरी नजर में वो है। तो ठीक इसी तरह हमको आगे आगे प्रोग्रेस करने का है। जहां जहां भी हम गलती करते हैं वो गलती का प्रतिक्रमण अवश्य होना चाहिए, वो दादा भगवान कहते थे। बरोबर है। बाकी तो बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो हसमुख काका ने बोला ना कि ये हार्ड वर्क पेरेंट्स करते हैं और को हम्म। प्रोएक्टिव से देखना पड़ता है कि उन लोग का नीड्स क्या है। तो अभी एक हम हम्म। वीडियो देखेंगे और बाद में बताना घर में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। हम्म। दादा देखो ये कौन पढ़ सकता है गुजराती पर पूछो वाचो। એકબીજાની કાળજી એ જ સંપૂર્ણ પરિવાર. मालूम पड़ा मोनिका? યસ कब पढ़ी? थोड़ा थोड़ा। के थोड़ा थोड़ा एक बीजानी। ओके हिंदी में बोलो पर्व। नहीं 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 એને ગુજરાતી શીખવાડવાનું છે આપણે। अच्छा अच्छा अच्छा। મોનિકા એક બીજાને એક दूसरे को કાળજી ટેક કેર એ જ સંપૂર્ણ પરિવાર છે। संपूर्ण तो हिंदी है वर्ड राइट संपूर्ण। हाँ परिवार वो भी आ हिंदी रहा है। हिंदी है. हाँ ये से माइंड ब्लॉक मत करो। ओके हाँ इफ यू ओपन योर माइंड गुजराती वेरी इजी है। ओके ओके एनीवे ऐसे होता है आपके घर में पर આવું થાય છે તમારે हाँ ऐसे होता है आपके घर में? हाँ हाँ दक्ष दादा होता है. होता है। ये मोनिका तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो कभी कभी हेल्प करते हैं मम्मी पापा। ऐसे होता है एनीवे मोनिका?
दादा मैं करती हूँ मम्मी को, मैं खुद खाना बना के भी देती हूँ गरम गरम उनके लिए। आई नो, इसलिए आपस ऐसे होता है कि आप खाते हो, हाँ मम्मी खाते, बेचारी बेचारे खा खा कर बनाते रहते। ऐसा कभी नहीं हुआ दादा, ओह वेरी सभी गुड। साथ मिलके ही खाते हैं हमेशा। ये हसमुख काका, हम्म। ये बच्चे लड़के को ही थोड़ा संदेश दो कि हाँ ध्यान, लड़के को प्रॉब्लम होता है, लड़की तो हेल्प हाँ करती है। हाँ। तो जितने जितने भी लड़के हैं, उनको भी ये ध्यान रखने के, हमने वीडियो में देखा है ना कि घर का अगर एक मेंबर भी बाकी रहता है खाने में, तो हमको क्या उसका टेक करके नहीं, जब हम साथ में खाना खाने बैठते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग आता है। बराबर। ये प्रमुख स्वामी जो थे, प्रमुख स्वामी, उन्होंने लगभग उनके जीवन काल में ये उनकी शुरुआत करे थे। उनके जो भक्त रहते थे उनको हरि भक्त कहते हैं। उन हरि भक्तों के घर में वो जाते थे तो उन्होंने देखा कि एक घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब क्लेश क्यों रहता है, उसका कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि घर के हर एक सभ्य जो है, तो वो जब खाने का टाइम होता है तो सब लोग अपने मर्जी से खाते, अपने मर्जी से रहते, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा काम उनके भक्तों को बताया, हरि भक्तों को, कि आप एक काम करो, दिन में आप एक टाइम अपने घर के अंदर घर सभा, मतलब घर के जो जितने भी सदस्य है वो साथ में बैठो और साथ में खाना खाओ। वो टाइम 20 मिनट से लेके 45 मिनट तक उन्होंने बताया। इतने टाइम आप साथ में खाना खाओ, साथ में रहो और साथ में आपस में बातचीत करो। वो घर सभा उन्होंने चालू करवाई थी। तो उनका इतना सारा इम्पैक्ट आया कि भाई घरों से अंदर एक दूसरे को वो लोग समझने लगे, एक दूसरे के साथ सहकार बढ़ने लगा। तो हमको भी उनकी बातें, या दादा भगवान ने भी बताया था कि हम घर के सभ्यों को हम जितना जितना जानेंगे, बरोबर है, उतना उतना हमको घर के अंदर रहने में मजा आएगा। आजकल क्या होता है कि लोगों को घर के अंदर मजा नहीं आता, इसके लिए जैसे ही 2 दिन का 1 दिन की छुट्टी रहती है, वो चलो अपने बाहर निकल जाते। दादा भगवान क्या कहते थे कि कुछ भी कारण के सिवा, मतलब कोई कारण नहीं है हमारा जाने का, हमने किसी को बुलाया, किसी ने बुलाया नहीं है, या कोई हमको बुलाता नहीं है बार बार, कोई भी कारण की वजह से अगर हमको बाहर जाने की वृत्ति होती है, तो वो चित्त की बहुत बड़ी कमजोरी है। समझ गए ना, वो चित्त की बहुत बड़ी चंचलता है कि हमको कुछ भी कारण के बगैर हमको बाहर घुमाने ले जाते, चलो आज घूम के आते, चलो आज घूम के, बाहर घूमने की वृत्ति जो है, वो वृत्ति चित्त की बहुत ही बड़ी कमजोरी है। जिसके कारण हमको ये घर में या कोई भी कारण के बगैर से, आज हम 3 दिन से घर में, चलो हम बाहर घूम के आते हैं, मतलब कोई वजह नहीं है जाने की, या किसी ने बुलाया नहीं है, या कुछ भी काम नहीं है, तो बहुत बड़ी हमारे चित्त की बहुत बड़ी कमजोरी है। तो हमको घर में जितना जितना हम साथ में रहेंगे ना, तो साथ में रहेंगे इतना इतना हमारे परिवार के अंदर एक बॉन्ड, मतलब एक समझ डेवलप होती जाएगी और एक दूसरे की हम केयर करते जाएंगे। बराबर। दादा भगवान कहते कि जिस दिन घर में एक दूसरों को सुख देने की वृत्ति हमारे अंदर आते जाएगी, भाई मेरे से ज्यादा सुखी मैं किस तरह से अपने भाई को दूं, अपने बहन को दूं, अपने मम्मी को दूं, अपने पापा को दूं, वो वृत्ति, परस्पर सुख दीवानी वृत्ति જે દિવસે આવશે એ દિવસે એક ઘરની અંદર કે આખું સ્વર્ગ જેવું વાતાવરણ ઊભું થશે। भले हम दे नहीं सकते, लेकिन हमारी भावना होनी चाहिए कि किस तरह से मेरे को जो सुख मिला उससे ज्यादा सुख मैं अपने भाई को दूं, अपने बहन को दूं, अपने मामी को दूं, अपने पापा को दूं। ये भावना हमारे अंदर परस्पर सुख दीवानी वृत्ति जिस दिन हमारे अंदर आती जाएगी, तो घर के अंदर मतलब स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा। तो ये वीडियो के अंदर पूरा दिखा है ना कि अगर हम, आप एक बार ट्राई भी करना, बराबर, के मेरे को जो मिला है ना, इससे अच्छा मेरी बहन को मिले, मेरे को जो मिला है, इससे अच्छा मेरे भाई को मिले, वो जितना विचार आपको आएगा ना, वो विचार ही आपको बहुत बड़ा सुख देगा। बराबर। तो फिर अगर आप वो क्रिया एक्टिविटी में आएगी तो कितना बड़ा आनंद हो जाएगा। तो कि ये परस्पर सुख देवानी जो घर के अंदर वृत्ति हमारी डेवलप होगी, तो वृत्ति हमको बहुत ही आनंद, घर के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बना के रखेगी, और वही वृत्ति हमको आगे बढ़ा के वो जीव मात्र के साथ में सुख देने की वृत्ति हमको डेवलप करने की है। लेकिन उस उनकी शुरुआत कहाँ से करने की है, तो उनकी शुरुआत हमारे घर से, हमारे घर के सभ्यों के साथ से करने की है। अगर उतना आ गए ना, वो क्या है, प्रैक्टिस में हमको
तो एक, जैसे मैथमेटिक्स में था एक मेथड आ गया, फिर उसके अलावा कितने भी काउंट सम्स होते हैं तो हम अपने आप कर पाते हैं। ठीक उसी तरह हमने घर में इसकी ट्रेनिंग ले लिया, दूसरों को सुख देने की, तो वही ट्रेनिंग हमको बाहर जगत के जीव मात्र के साथ में वो वृत्ति हमारे अपने आप काम करती जाएगी। बराबर, तो इसको हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है और हमारे अंदर वो वृत्ति हमको डेवलप प्रकट करने की है। और वो प्रकट कैसे होगी? तो हम जितना जितना हम दादा भगवान का जीवन देखेंगे, दादा भगवान की बातें सुनेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो वृत्ति प्रकट हो गई थी, और उनकी हम जितनी भजना करेंगे उतनी हमारे अंदर ये वृत्ति अपने आप प्रकट होती जाएगी। बराबर है? बराबर है, वेरी गुड। दीपक जी, you want to say हम्म। something? Couple of minutes? बात सही है। उसको क्या बोलते हैं, घर में 3-4 लोग होते हैं, वो कितने बटे हुए रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। और जिस तरह से ये वीडियो में बताया है, वो खाना लेके अपने रूम में चले जाते हैं, वहाँ फोन ऑन करते हैं, फोन देखते रहते हैं, और खाना खाने मम्मी का तो कोई ख्याल ही नहीं रखते हैं। लेकिन फिर यहाँ कैसा बताया है कि जिस तरह से सच्चिदानंद जी ने बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने किस तरह से घर सभा और किस तरह से घर में एकता बने। अगर घर स्वर्ग ही नहीं है तो बाहर तो दुनिया में तो कैसा लगेगा। इसीलिए घर को जीतना है, घर के लोगों का दिल जीतना है। ऐसा बताया है कि घर दिल से बसता है, दिमाग से नहीं बसता। इसीलिए दिल से हमें रहना सीखना है, और दादा भगवान ने जैसे बड़े अच्छे से बताया है, तो ये समझ से तो कभी भी ये समस्या होनी नहीं चाहिए। कुछ उम्र के अंदर हमारा व्यवहार, उसको क्या बोलेंगे, हम्म, अ, वो मुझे समझ में नहीं आता है, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दैट वर्ड इज। लेकिन ये जिस तरह से बार बार हमें मम्मी पापा से वही की वही समस्या होती रहती है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, मोनिका को मैं पूछना चाहूंगा कि मम्मी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कभी? नहीं। जरा ये वीडियो इस तरफ ले जाओ ना, आपका आधा हुआ सर दिखता है। अभी अभी भी आधा ही दिखता है। आपको फुली दिख रहा है। छोटी तो चली गई ना, अभी क्या है। तो वो मैं यहीं दीवार पर से है। तो बात नहीं, मैं दीवार से तो बात नहीं कर सकता हूँ ना। हाँ। मैं ऐसा करके बात करूंगा तो कैसा लगेगा? नहीं। समझ में आया? दादा मतलब यहाँ पर दरवाजे मेरे से बात करने। हाँ, यहाँ पर मेरा फुल बता रहा है वीडियो, इसलिए। ऐसा है ना, जो दिखाई देता है ना वो ये वीडियो दिखाएगा। एनीवे, बात समझ गए हैं ना? अब बात करते हाँ। तो दोनों के बीच में वीडियो रखते हैं। ख्याल में है, मम्मी ने कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे आप करते हो? नहीं दादा। नहीं। अगर आपने कुछ खाना बनाया तो मम्मी ने कहा ये क्या बनाया, ये कुछ बनाने की ढंग है, ऐसा करके किया कभी? नहीं। अरे देखो, देखो, देखो बेटे, ऐसा है ना कि हम छोटे होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन 10वीं क्लास के बाद यानी 15 ईयर्स हुआ कि नहीं, 14-15 ईयर्स हुआ आपको? हाँ हो गया है। हाँ, हाँ हो गया है। ये उम्र में तो लड़कियों को तो बड़ी अच्छी समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी हमें ये अभी ध्यान रखना है कि अभी मम्मी के साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कैसे एक बार, ये जो हमारा उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो आता है ना इस तरह से, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एकदम बंद हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें वो तय करने की जरूरत है कि मैं
ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। ये शायद आपने ऐसा तय नहीं किया है। हाँ, समझ में आया? हाँ। मैंने अगर दरवाजा खुला रखा है ना तो कुछ भी अंदर आ जाए, लेकिन दरवाजा बंद किया, उसको लॉक किया, उसको स्टॉपर लगा दी, फिर कोई आ सकता है अंदर? नहीं नहीं। दादा। खटखटाए खटखटाए किए इन्हें खटखटाने बगैर अंदर कोई आ सकता है परमिशन के बगैर? नहीं। नहीं। ये जो हम ऐसा तय करते हैं ना कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, दादा आप मुझे शक्ति दो, तो वो हमने हमारी गलती का दरवाजा लॉक करके बंद कर दिया। अभी अगर उसको हाँ आना है ना तो उसको पूछना पड़ता है कि मैं आऊं अंदर। समझ में आया? हाँ। दादा। हमें तो बताया है ना कि यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। हम्म। ख्याल में आया? अच्छा, दूसरी एक बात पूछना चाहता हूं मैं। अगर ऐसा होता है, चलो हो गया, उसके बाद आपको कैसा फील होता है? सच सच बताना। मुझे गिल्टी फील हुआ था। मुझे करना चाहिए था, तो मैंने मम्मी पे बहुत बोझ डाल दिया काम के लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड साइन। हो जाता है, वो एक बार हो जाता है, लेकिन उसके पीछे हमारी गिल्ट फीलिंग, पछतावा जो होना है, हार्टिली पछतावा होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो हो गया ना तो धीमे धीमे ये गलती चली जाएगी। वेरी गुड। यही सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, we'll continue Papa ka observation. Jai Satchidanand. जय 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 सच्चिदानंद। 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 जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay. અતુક આનંદજી, આપણે હવે અમીબેન પદ ગાવાના છે. જય સચિદાનંદ અમીબેન, અનમ્યુટ કરજો. ઓકે, जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी, रजनी अंकल। जय જય सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સચિદાનંદ. ઓકે અમીબેન. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। व्यवस्थिति विसर्जननो હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા। વ્યવસ્થિતિ વિસર્જનનો હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા। વિતરાગી ઉપયોગે જુએ એક પૂદગલમાં આત્મા। વિતરાગી ઉપયોગે જુએ એક પૂદગલમાં આત્મા। એક જ સિક્કાની બે બાજુ, રાત દિવસના ભાગલા। એક જ સિક્કાની બે બાજુ, રાત દિવસના ભાગલા। ચોક્કસ નિયમ સર ઉદયાચલ, સૂરજ ચંદર તારલા। ચોક્કસ નિયમ સર ઉદયાચલ, સૂરજ ચંદર તારલા। માણસ માતર ચાવી દીધેલા, કઠપુતલિયા રમકડા। માણસ માતર ચાવી દીધેલા, કઠપુતલિયા રમકડા। ગત જન્મોના કારણ પણ કાર્ય ઉકળતા ભમરડા। ગત જન્મોના કારણ પર કાર્ય ઉકળતા ભમરડા। વ્યવસ્થિતિ વિસર્જનનો હું છું
તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, વિતરાગી ઉપયોગી જુએ એક પૂદગલમાં આત્મા. ભૂખ લાગે છે એ અનુભવીએ, સંગી જીવને અનુભવ ગમ્ય. ભૂખ લાગે છે એ અનુભવીએ, સંગી જીવને અનુભવ ગમ્ય. શબ્દોથી નથી સમજાવાતું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપાગમ્ય. શબ્દોથી નથી સમજાવાતું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપાગમ્ય. સંયોગી વિચારથી જુદા, લફડા છૂટા અસંયોગી. સંયોગી વિચારથી જુદા, લફડા છૂટા અસંયોગી. હું છું કેવળ આત્મા પોતે, વીણ વાદળિયો સ્વરૂપ યોગી. હું છું કેવળ આત્મા પોતે, વીણ વાદળિયો સ્વરૂપ યોગી. વ્યવસ્થિતિ વિસર્જનનો હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, વિતરાગી ઉપયોગી જુએ એક પૂદગલમાં આત્મા. જીવતા મંદિરોને પૂજે એવા ભારત કર દાદા. જીવતા મંદિરોને પૂજે એવા ભારત કર દાદા. આત્મ સ્વરૂપે હરતા ફરતા, અચળ સચર હો મહાત્મા. આત્મ સ્વરૂપે હરતા ફરતા, અચળ સચર હો મહાત્મા. ચંદુ નામે ચરતો દેહ જ, આરોપેલો વિકલ્પી. ચંદુ નામે ચરતો દેહ જ, આરોપેલો વિકલ્પી. જડમૂળથી ભ્રાંતિ નિવેડો, વંદન દાદા વિજ્ઞાની. જડમૂળથી ભ્રાંતિ નિવેડો, વંદન દાદા વિજ્ઞાની. વ્યવસ્થિતિ વિસર્જનનો હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, વિતરાગી ઉપયોગી જુએ એક પૂદગલમાં આત્મા. એક પૂદગલમાં આત્મા, એક પૂદગલમાં આત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ તમે આ કાઢ્યું ગાયું. કેમ આજે આ મળ્યું? વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉપર હતું ને, એટલે બહુ નવું પદ છે, પહેલી વાર સાંભળ્યું મેં. અને આમ વ્યવસ્થિત શક્તિનું પાછું આખું આ સાયન્સ બતાડ્યું છે આમાં. આ પહેલી જ લાઈન હસમુખ આનંદજી આખું કેટલું સરસ બતાડ્યું છે. વ્યવસ્થિતિ વિસર્જનનો હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. દ્રષ્ટા. પ્રકાશ વિતરાગી પાડો આપ. ઉપયોગો જે હોય એક પૂદગલમાં આત્મા, એવું છે. આ કવિરાજે એમને જે દેહ વિલય હતો એના લગભગ 30-40 દિવસ પહેલા જ એમને આ પદ લખેલું હતું, અને એ દરમિયાન જ આ રેકોર્ડિંગ થયેલું છે. એટલે લાસ્ટમાં જે હતું એ એનમાંનું આ પદ છે, એવું છે. છેલ્લે એમ જે બીમાર થયા ત્યારે લગભગ એમને 8 થી 10 બધા પદો લખેલા, એમાંથી આ એક પદ હતું એમનું. અને છેલ્લું પેલું એકવાર સપનામાં હોય છેલ્લું લખાવ્યું એમના હાથેથી, એવું છે. છેલ્લા 8 કે 10 પદો એ 40 કે 50 દિવસ છેલ્લા જે એમને બધું થયું, અને એ પણ પોતે સમય બધો આમાં જ કાઢતા હતા, એવું છે. લખવામાં ને ગાવામાં ને બધું છેક છેલ્લે સુધી આખો ઉપયોગ એમનો આમાં જ રહ્યો. એટલે એમાંનું એક આ પદ છે વ્યવસ્થિત વિસર્જનનો હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. આ કવિરાજે જ ગાયેલું છે કે ભરતભાઈ ગાયેલું છે? હા, ના, કવિરાજે ગાયું છે. હા, કવિરાજે ગાયેલું છે. એમને જ રેકોર્ડિંગ બી એમને છેલ્લે કરેલું, એવું છે.
એટલે આખું અંદર બધું બતાવે છે કે વ્યવસ્થિત વિસર્જન હું તો છું, એટલે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ જે પણ કઈ ભરેલું ને લાયેલા એ ખાલી કરે છે, એ ગમે તેવું સારું હોય કે ખરાબ હોય, પરંતુ હું કોણ છું તો કે હું એનો ખાલી જ્ઞાતા ને દ્રષ્ટા જોનાર અને જાણનાર જ છું. કે વિતરાગી ઉપયોગો જુએ એક પૂતગલમાં આત્મા કે એટલે કે વિતરાગી હોય શું કરે તો કે એક પૂતગલની અંદર આત્મા છે એ જ જોવે, કે બીજું કશું જોવે ને, કારણ કે બીજું આખું જે ભરેલું હતું એ જ જ્ઞાન મળ્યા પછી ખાલી થઈ રહ્યું છે. વ્યવસ્થિત કોને લાગુ પડે છે તો કે જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ લોકો માટે જ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, કરતા છે, સમજે, કારણ કે એમને એક જ્ઞાન થયું છે. જ્ઞાન નથી થયું એ લોકો માટે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા નથી. એ લોકો માટે કોણ છે તો કે બધા જે બી વ્યવસ્થિત શક્તિ એમની માટે કરતા નથી, એ લોકો માટે પોતે જ કરતા થઈને ફરે છે. પરંતુ આપણને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે, જ્ઞાન મળ્યું, એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું તો કે હવે ફાઇલ નંબર 1 નો કોણ ચલાવશે તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. અને વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરે છે કે જે પણ આપણે અવસ્થિત થયેલું પૂર્વે અજ્ઞાન દશામાં જે પણ અવસ્થિત થયેલું એ બધું જ આજે આપણી આંખ સામે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપે અંદર આવે છે. સમજો કે જે બધા સંજોગો અવસ્થિત થયેલા એ જ બધા સંજોગો આજે વિસર્જન આંખ સામે આવેલા છે. સંયોગો માત્ર વિયોગી સ્વભાવના છે. અને હું પોતે હું શુદ્ધાત્મક છું એ કોણ છે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. ખાલી આપણે આખો દિવસ વાગડ વાગડ કરીએ ને પણ આ લાઈનો તો વ્યવસ્થિત વિસર્જન હું તો છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, તો પણ એટલે સવારથી સાંજ દરમિયાન જે પણ કઈ પણ સંયોગો જે વ્યવસ્થિત આપણને વિસર્જન કરવા માટે મોકલે છે એનો હું માત્ર જ્ઞાતા ને દ્રષ્ટા છું, કરતા એનો છું ને આ એક પણ સંજોગોનો હું પોતે કરતા નથી. સમજાય ને? એટલે વિતરાગી ઉપયોગ વિસર્જનનો બહુ મોટો અર્થ છે. એટલે વિસર્જન થઈ રહ્યું છે એવું છે. જે પણ સંજોગો આયેલા એનું વિસર્જન જ થઈ રહ્યું છે, નવું સર્જન થતું નથી. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી હવે શું છે દાદા કે હવે નવું કશું સર્જન થતું નથી. જે કંઈ પણ આવી રહ્યું છે એ બધું જ એનું શું થયું છે વિસર્જન થઈ રહ્યું છે. સમજાય ને? વિસર્જન એટલે ફરી પાછું ઊભું થાય નહીં. અને વ્યવસ્થિત આપણને દરેકે દરેક સંજોગ આપણને વિસર્જન માટે જ મોકલે છે. અને આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વરૂપ એટલે પોતાની સીટ પર બેસી અને એને ખાલી જોવાનું, એટલે કે વિતરાગી ઉપયોગે જુએ એક પૂતગલમાં આત્મા. તો કે આપણે આની અંદર શું જોવાનું છે કે ભાઈ પોતાની અંદર જે સ્વરૂપ છે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ એને નિહાળ કરવાનું છે. પછી કહે ને એક સિક્કાની બે બાજુ રાત અને દિવસના ભાગલા, ચોક્કસ નિયમસર ઉદયચલ સૂરજ ચંદ્ર તારલા. એક સિક્કાની જેમ બે બાજુ હોય, સિક્કો એક જ હોય પરંતુ બાજુ કેવું હોય બે ભાગ હોય. એમ કે દિવસ અને રાત એક સિક્કાની બે બાજુ, એવું ચોક્કસ નિયમસર ઉદયચલ સૂરજ ચંદ્ર, એમ બધું જ વસ્તુ જે પણ બધું ચાલી રહ્યું છે સૂર્ય ચંદ્ર તારાઓ દરેકે દરેક વસ્તુ શું છે કે નિયમસર જ એની રીતે ચાલી રહ્યા છે. અને આગળ લખે કે માણસ માત્ર ચાવી દીધેલા કઠપુતળીના રમકડા, જેમ એ નિયમસર છે એની જેમ દરેકે દરેક માણસ એટલે પોતે એમાં પોતે પણ આવી ગયો પોતાના મન વચન કાયા એ જેવી પાછલા ભવોમાં પાછલા અવતારોમાં જે પ્રમાણે ચાવી દીધેલી એ પ્રમાણે કઠપુતળી ના રમકડાની જેમ આ કઠપુતળીને રમકડું છે. પણ આપણને લાગતું નથી, લાગે છે આપણને કઠપુતળીનું રમકડું હોય. કઈ સંજોગ આપણે કહ્યું હોય ને એ પ્રમાણે થઈ ગયું હોય તો આપણને એમાં લાગે કે મારાથી થયું છે. સમજાય ને? પણ હકીકતમાં શું છે તો કે આ ચાવી દીધેલું રમકડું, ગત જન્મનું કારણ પણ કાર્ય ઉકલતા ભમરડા. તો આખું જે સાયન્સ છે આખું સાયન્સ આ 4 લીટીની અંદર આપી દીધું છે કવિરાજે. સમજ કે માણસ માત્ર ચાવી દીધેલા કઠપુતળીના રમકડા, ગત જન્મનું કારણનું પણ કાર્ય ઉકેલતા ભમરડા. આ 4 લાઈનની અંદર કવિરાજે આખું સાયન્સ અંદર માણસનું કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે એનું સાયન્સ જેમાં લોકો મૂંઝાય છે અત્યારે કે આ કઈ રીતે જગત ચાલી રહ્યું છે, જેની જે પઝલ ની અંદર લોકો મૂંઝાય છે એ પઝલ નું સોલ્યુશન કવિરાજે આ ફક્ત 4 લાઈનની અંદર જ આપી દીધું છે. સમજે ને? કે માણસ માત્ર ચાવી દીધેલા રમકડા. આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર જોઈએ ને તો એ ચાવી દીધેલું જ રમકડું છે. પાછલા અવતારમાં જે ચાર્જ થયેલું એ અત્યારે બધું જ ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે આવી રહ્યું છે. કઠપુતળીના રમકડાની સવારથી સાંજ સુધીની આપણે જે કંઈ પણ ઉકલતી ક્રિયાઓ બધી જ્ઞાન લીધા પછી છે બધી ઉકલતી ક્રિયાઓ કેવું છે કે કઠપુતળીના રમકડાની એમ છે ગયા જન્મોમાં જે કારણ સ્વરૂપે જે ફળ હતું એ આજે કાર્ય સ્વરૂપે બહાર આવી રહ્યું છે ઉકલતા જ. એને આપણે શું કરવાનું છે કે જોવાનું છે.
દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે હવે આના ફાઇલ નંબર 1 ને તમે નિરંતર એની ઉપર તમે ઓબ્ઝર્વ રાખો, કે એને જુઓ કે ભાઈ આ જે પણ ભરેલું છે એ જ ઉકલી રહ્યું છે, અને એ જ્ઞાન જ આપણે પાકું કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? એ જ્ઞાન જ આપણે પાકું કરવાનું છે કે આ ભરેલું હતું એ જ ઉકલી રહ્યું છે. એ દરેકે દરેક સંજોગ અને દરેકે દરેક અવસ્થાની અંદર એ જ્ઞાન અને એ સમજણ આપણે પાકી કરવાની છે કે નવું કશું થતું નથી, ભરેલો માલ જ અત્યારે ઉકલી રહ્યો છે. સમજાય ને? એ જ્ઞાન એ સમજણ જેટલી જેટલી દ્રઢ થતી જશે એટલી એટલી આપણે જ્ઞાનની અંદર નિશંકતા આવતી જશે. સમજાય ને? કે પછી એ ધીરે ધીરે જ્ઞાનની અંદર આપણે શું થશે, એ પાકું થતું જશે. અને આપણે હવે એ જ કરવાનું છે કે જે કંઈ પણ આવતો સંજોગ છે એ બધો ઉકલતો સંજોગ છે અને મારો સંજોગ નથી. સમજો ને? આ દેહનો સંજોગ છે. તો કે એ સમજણ જ આપણે પાકી કરવાની છે. પછી આગળ લખે ને કે ભૂખ લાગે છે એ અનુભવીએ છે, સંગની જીવને અનુભવ ગમ્ય. સમજે ને? પછી આગળ શું કહે? શબ્દોથી નથી સમજાવાતું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપાગમ્ય. એવું છે કે આપણને ભૂખ લાગે તેનો અનુભવ થાય આપણને, અને શબ્દોમાં આપણે વર્ણવી ના શકીએ કે ભાઈ ભૂખ કેવી લાગી છે, શું લાગી છે. તમે 2 કે 3 દિવસ સુધી કશું ખાવ નહીં તો એ તમને પોતાને જ એનો અનુભવ હોય, એ બીજાને સામેવાળાને એવી કશી ખબર પડે નહીં. સામેવાળાને એવું લાગે કે હજુ તો શરીર તો સારામાં સારું છે, હજુ કેમ આ બૂમો પાડે છે, અને એવું જ લાગે. પરંતુ એ ભૂખ લાગી એનો અનુભવ કોને થાય? કે સંઘની જીવોને. ચાલે એ આહાર નિંદ્રા ભયને મેથુનજી 4 સંઘની જીવ આપે, સંઘની એ અનુભવ ગમે, એટલે પોતાને જ અનુભવ થાય એમ છે. એટલે કે શબ્દોથી નથી સમજાવાતું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપાગમ્ય. એટલે કે આ જે કેવળ જ્ઞાન છે, ખબર, એ પણ શબ્દોથી સમજાવવા એવું છે ને. એ કેવું છે તો કે અનુભવ ગમે છે. આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ છે એ કેવું છે તો કે એ પોતાને જ ખબર પડે, અને એ જેટલું જેટલો એનો પ્રકાશ અંદર આપણી અંદર ખુલતો જાય એટલું એટલું બાજુવાળાને એને થોડી ઝલક આવે. સમજાય ને? પરંતુ એ પૂરેપૂરું જ્ઞાન અને એનો અનુભવ એ આપણને પોતાને જ હોય. સમજાય ને? એટલે ક્યાંક શબ્દોથી નથી સમજાવતું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપાગમ્ય. એટલે કઈ પણ વસ્તુ આ આપણે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન કેવું છે તો કે પોતાને જ અનુભવ થાય એવું છે, કે એ અનુભવ શબ્દોમાં આવ્યા નથી. સમજાય ને? એટલે કે આપણે ગમે તેટલું બોલ બોલ કરીએ કે આમ છે ને આમ છે ને આમ છે ને આમ છે ને, પરંતુ એ શબ્દોની એક લિમિટ છે, અને એ લિમિટના આધારે આપણને જે આપણો પોતાનો બી અનુભવ છે અત્યાર સુધી દાદા મળ્યા પછીનો, તો એક લિમિટ થી વધારે તમે એને એક્સપ્લેન કરી ના શકો, કારણ કે શબ્દોની એક લિમિટેશન છે. એવું છે. પણ પોતાને જે અંદરથી મય સુખ વર્તે છે તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું જેવું અંદર બોલે ને, અને એ જે સુખનો અનુભવ થાય એ સુખનો અનુભવ તમે બહાર કોઈને બોલી ના શકો. તમને અંદર કે ના શાંતિ રહે છે, મને પેલા એ નથી થતું. સમજાય? કોઈની માટે નેગેટિવ ભાવ નથી, દ્વેષ ભાવ નથી થતા, અંદર શાંતિ લાગે છે, બધા લોકો નિર્દોષ દેખાય છે. પોતે તમે અમુક લિમિટ સુધી બોલી શકો, પરંતુ જે દરઅસલ અનુભવ છે એ પોતાને જ અંદર સ્વરૂપનો સ્વાદ પોતાને જ અંદર થાય એવો છે. એ આગળ લખે ને કે સંયોગી વિચારોથી જુદા, લફડા છૂટા અસંયોગી. સમજાય ને? હું કેવળ આત્મા પોતે, વીણ વાદળ્યો સ્વરૂપાયોગી. આ તો એકદમ સમજાય એવું છે કે દરેકે દરેક સંયોગી અવસ્થાની અંદર કે વિચારોથી પણ હું જુદો, કે આ બધા જે કઈ પણ એને લફડા બધા ચોંટેલા છે તો કે એ બધાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો આની લાઈનો ખાલી આપણે બોલીએ ને તો પણ આપણને એની અંદર આપણને છૂટાપણાનો અનુભવ આવ્યો છે. ખાલી આપણે આ ગાગા કરીએ ને એવું છે કે સંયોગી લફડાથી જુદો અનુભવ. તો કેટલા લફડા એમનામ છૂટી જાય એવા છે. ખાલી આ કવિરાજની 3-4 લાઈનો આ ગાગા કરીએ ને આપણે, એવું છે. કારણ કે એ વિચારોના લફડા છે ને વળગી જાય છે. કઈ પણ કાર્ય આવે ને અને તમારા અનુભવ કરો કે ભાઈ એકી સાથે તમને 4-5 કામ કોઈ સોંપી દે ને ઉપરા ઉપરી, હવે અનુભવ આ કરો, હવે આ કામ કરો, અત્યારે અહીંથી નીકળો, અહીં પહોંચો, અત્યારે આ કરો, તે એ સંયોગોનું દબાણ અને એના વિચારોના લફડા બધા વળગી જતા હોય છે. સમજાય ને? પરંતુ એ અવસ્થાની અંદર પણ હું છૂટો એવો શુદ્ધાત્મા છું, કે જેટલો બી સંયોગોનું દબાણ આવ્યું છે એ કોના પર આવ્યું છે તો કે ફાઇલ નંબર 1 પર આવ્યું છે. એટલે ગમે તેના સંજોગો અને ગમે તેવા સંજોગો, એ બધા જ સંયોગોમાં હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. એનો એક પણ લફડું મને વળગતું
નથી. એટલે આ કહે છે નથી. ને કે આ ભરત ચક્રવર્તી રાજા 6 ખંડનો અધિપતિ હતો. કેવા 6 હમ ખંડનો, એ છતાંય આટલું બધું જ હોવા છતાં આ જ્ઞાનના આધારે એક પણ સંયોગ નું લફડું એમને હમ વળગ્યું નથી. નહીંતર કેટલું નથી. બધું હોય. તમે ખાલી હમ ગામના સરપંચ હો ને તો બી તમે અનુભવ કરો ને, અથવા કોઈ સંસ્થાની તમે જવાબદારી લીધી હોય તો બી આખો દિવસ માઇન્ડ એમાં ને એમાં ચાલતું હોય હમ કે ના ચાલે. કોઈ અથવા ચાલે જોબ કરતા ચાલે. હોય કે હા. જોબમાં કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય તો પણ એની અંદર જ ચાલતું હોય. તો આવા 6 હમ ખંડના અધિપતિ એવા ભરત ચક્રવર્તી રાજા ને આટલું બધું હમ સામ્રાજ્ય હોવા છતાંય તો કે પોતે હમ એનાથી અલિપ્ત રહી શકે. એટલે કે હું કેવળ આત્મા પોતે વીણ વાદળ્ય સ્વરૂપે, તો કે આટલું જ ખાલી બોલશો ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું તો કે તરત હમ ને તરત પોતાના સીટ ઉપર આવી જઈ શકાય એવું છે. એટલે આ વાક્ય તો ખાલી કવિરાજના આપણે ગાગા કરીએ ને તો પણ અંદર હા આપણને કેટલી જાગૃતિ અંદર ઊભી થઈ જાય કે સંયોગોની ઉભી અંદર થઈ પણ જાય. આપણે છૂટા એવા જાગૃતિ છે. અને આ વીણ વાદળીય સ્વરૂપ યોગી એવું છે કે હમ કોઈ પણ વાદળ આની ઉપર લાગી શકે એવું નથી. નહીં. સમજાય ને? હમ આનાથી હમ કેટલો જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. હમ પછી જીવતા એટલે મંદિરોને પૂજે. હા આ બોલો. આ જે અસહયોગીનો છે ને એનો અનુભવ થાય છે કે આપણે પોતે પણ અસહયોગી સ્વરૂપ, એટલે મારો કોઈ પણ સહયોગ ને, અને પ્લસ અમીને પણ આપણે વાતચીતથી એને કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ માથે ના લઈશ, આ સહયોગ છે અને આ દાદાની આજ્ઞામાં ફાઇલ કહી દો એટલે ઈ બી છૂટા ને આપણે છૂટા. હા એવું છે કે પોતે આત્મા પોતે અસંયોગી છે. સમજાય ને? હા. શુદ્ધાત્મા હમ છે એ પોતે કોણ છે? અસંયોગી છે. હા. અને હમ આ જે બહારનું પૂતગલ છે એ બધા સંયોગોને આધારે બધું ભેગું થયેલું છે. એટલે હા કે દરેક પણ એને સંયોગોની અંદર પણ હું પોતે હા શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય ને? એ રીતે એટલે પોતે અસંયોગી છે. પણ બહાર જે હમ પૂતગલ છે એ બધા સંજોગોના આધારે, સંજોગો કેવા છે એ દરેક સંજોગોનો ઓલવેઝ વિયોગી સ્વભાવ ના જ છે. કાયમના કોઈ હા સંયોગ છે ને એનો દરેક એનો સમય લઈને જ આવેલો છે. ચાહે સુખનો સંયોગ હોય યા ચાહે દુઃખનો સંયોગ હોય, પણ એનો વિયોગ પાકો ને પાકો જ છે. સમજાય ને? એ હમ સમજણ આપણે હમ સંયોગી માત્ર વિયોગી સ્વભાવનો એ ખાલી એ સેન્ટેન્સ બી બોલે ને કોઈ પણ સંજોગોની અંદર તો પણ આપણને અંદર હમ ઘણી એવી સ્થિરતા ઊભી થાય એવી છે. સમજાય ને? કે દરેકે દરેક સંયોગ માત્ર વિયોગી સ્વભાવના છે અને પોતાના નથી પાછા. કોના છે? હા તો કે આ ફાઇલ નંબર 1 ના છે સંયોગ. મારા છે અને આત્માના સંયોગ કોઈ નથી. સમજાય ને? દાદા શું કહેતા હતા કે આ દુનિયામાં 2 જ વસ્તુ છે, સંયોગ અને આત્મા. આત્મા. સમજાયું ને? અને પોતે હમ કોણ છે? તો કે પોતે અસંયોગી છે. સમજાય ને? હમ આ કવિરાજની આ પદોની એક એક લાઈન આપણે ખાલી બોલતા જઈએ ને તો પણ અંદર હમ આપણને બહુ એવી જાગૃતિ ઊભી થાય એવી છે. સમજાય ને? નિરંતર અંદર છૂટાપણું વર્તાય, કારણ કે શુક્લ ધ્યાનની વર્તાય એવું. શ્રેણીમાં બધા લખાયેલા પદો છે બધા. હમ જીવતા આ મંદિરોને પૂજે. સ્વરૂપ યોગી કીધું છે એટલે સ્વરૂપના આપણે પોતે પોતે માલિક છે એમ કહેવા માંગે છે ને. સ્વરૂપ 1 મિનિટ નીચે લઈ વીણ જાઓ. વીણ વાદળિયો સ્વરૂપ યોગી, અહીંયા કવિરાજ હા, એવું વીણ કીધું છે. વાદળે સ્વરૂપ યોગી એવું છે. એટલે કે હમ વાદળ વગરનો પોતે એવા સ્વરૂપી છે એવું છે. શુદ્ધાત્મા હા સ્વરૂપી, સ્વરૂપ યોગી એવું છે. સમજાય ને? હા એક્ઝેક્ટ તો એ મારે જોવું પડે સ્વરૂપ યોગીનો મતલબ શું થાય, પણ એવું હમ સમજાય છે કે એને કોઈ વસ્તુ અડતું નથી હા એ વસ્તુને. વીણ વાદળિયો એટલે કે વાદળ વગરનો એવો હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું એવું સમજાય છે અત્યારે. એવું છે હા સ્વરૂપ નહીં તો યોગી, એવું એવું હોઈ શકે કે અથવા પોતાના અ, સ્વરૂપમાં રહેનારો. હા સ્વરૂપનો જ ઉપયોગમાં જ આપણે કાયમ ઉપયોગી, રહીએ છીએ હા, એટલે તોય પોતાનો ઉપયોગ આપણને નિરંતર હા પોતાના સ્વરૂપમાં હોય એવો હું હા છું આત્મા. હોઈ શકે. હા એવું છે. કવિરાજ તો આ બધી એની માટે એક અલગ ડિક્શનરી જોઈશે આપણે. એના હમ શબ્દો એટલું બધું એનું બિલ્ડિંગ એ કારણસર બધું લખાયું છે અને કુદરતી લખાયું છે પાછું એવું છે, એકદમ રાઈટ. વિચાર્યા વગર એવું છે. જીવતા મંદિરોને પૂજે એવા ભારત કર દાદા, આત્મ હમ સ્વરૂપે હરતા ફરતા અચર સચ્ચરો મહાત્માઓ. મહાત્મા. હમ એટલે આપણે એક એક મહાત્માઓ કે છે ને કે જીવતા મંદિરો છે. દાદા હમ ભગવાન એવું કહેતા હતા, એક એક હા મહાત્માઓ કેવા છે કે જીવતા મંદિરો જેવા છે. જીવતા મંદિર છે. એવું છે કે આત્મ હમ સ્વરૂપે હરતા ફરતા અચર સચ્ચરો મહાત્માઓ. સમજાય ને? હમ કે આ મહાત્માઓની દશા, દાદા કહેતા ને કે તમે મહાત્માઓને કોઈ સામાન્ય ના જોશો. સમજાય હમ ને? એમના વ્યવહારથી આપણે તો શું છે કે ભાઈ એમનો વ્યવહાર જોઈ અને ગૂંચાઈ જઈએ છે, પરંતુ હમ અંદર જે ગણ પ્રાપ્ત થઈ છે,
અને જ્ઞાની એટલે દાદાની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય તો કે અંદરની સમજણ ઉપર હોય, અને આપણી દ્રષ્ટિ એ વ્યવહારમાં અટકી જાય છે. સમજાય ને? એવા કોઈ પણ એક બને એવું છે. આપણે રૂમમાં હોય ને, એક મહાત્માને કદાચ ખાવાની ફાઇલો થોડું વધારે ખાતો હોય ને તો પણ આપણને આ દાદાને જ્ઞાન મળ્યા પછી આટલું બધું ખવાતું, પણ એ કઈ સમજણ હોય, કઈ રીતે ફાઇલો નિકાલ કરતો હોય એ આપણને ખબર પડતી નથી. એટલે દાદા શું કહેતું કે આ જીવતા મંદિરો છે. શું કે છે મહાત્માઓ એ કોણ છે તો કે જીવતા મંદિરો છે કે, સમજાય ને? એવા ભારત કરતા આત્મ સ્વરૂપે હરતા ફરતા, તો કે આવા જોવા ના મળે. સમજાય ને? આવા જોવા મળે નહીં. તમે આવા ક્યારે જીવતા મંદિરો જોવા મળે તો કે જયારે તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી હોય ત્યારે એમની સભા સંવત્સરણ હોય એમાં જોવા મળે, અને બીજું આ જ્ઞાની પુરુષની હાજરી થકી એમને થકી જે પ્રગટેલા બધા દીવડાઓ છે ત્યારે આપણને આ કળિયુગની અંદર આવા હરતા ફરતા મંદિર સ્વરૂપી મહાત્માઓ આપણને જોવા મળે છે. સમજાય ને? તો કે એવા મહાત્માઓને કે તમે સામાન્ય આંકશો નહીં કે, સમજાય ને? એ સામાન્ય આંકીશું તો આપણે પોતે અંકાઈ જઈશું. સમજાય ને? કે દાદા ભગવાન પણ એ મહાત્માઓ માટે ખૂબ જ એમને બધું કીધેલું છે. સમજાય ને? કે મહાત્માઓની થાય એટલી સેવા કરજો તમે. બધું અલગ 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 રીતે કેટલું બધું દાદા ભગવાને, કારણ કે એ જાણતા હતા કે એની અંદર અમે શું વાવેલું છે. સમજાય ને? કયું બીજ નાખેલું છે એ દાદા ભગવાન જાણતા હતા. એટલે કે અચર સચરો મહાત્મા આત્મ સ્વરૂપે હરતા ફરતા. સમજાય ને? બધા નીકળે. અત્યારે સામાન્ય રીતે જોઈએ ને કે મોટા મોટા યોગીઓ હોય, સંતો હોય, એ બધા આત્મ સ્વરૂપે ના હોય. એ પોતે દેહથી હું જ છું એ સ્વરૂપે જ હરતા ફરતા હોય. પરંતુ આપણે મહાત્માઓની દશા કેવી છે તો કે પોતે શુદ્ધાત્મા થઈ અને આ વ્યવહારની અંદર દરેકે દરેક અવસ્થામાં એ પોતે છૂટા રહી અને અચર સચર રૂપે મહાત્માઓ વિચરતા હોય છે. તો કે એ દર્શન કરવા મળે ને ખાલી મહાત્મા, એટલે આખી જે નમસ્કાર વિધિની અંદર પણ દાદા ભગવાને મહાત્માઓને સ્થાન આપ્યું છે. સમજાય ને? નમસ્કાર વિધિની અંદર પણ, સમજાય ને? પોતે પણ બોલતા હતા અને બધાને બોલાવતા હતા. એટલે કેટલું મોટું કહેવાય કે એમને જે આખી નમસ્કાર વિધિ આપી છે એની અંદર પણ આ મહાત્માઓને, સંકિતધારી મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. સમજે ને? એટલે કેટલી મોટી વસ્તુ હશે ત્યારે દાદા ભગવાને અંદર મૂકી છે. તો કે આપણે પણ એ મહાત્માની આપણી પુણ્ય એવી છે કે આપણે ઘરમાં મહાત્માઓ છે, સંઘની અંદર બધા મહાત્માઓ ભેગા થાય છે. આપણી દ્રષ્ટિએ મહાત્માઓ માટેની ક્યાંય પણ અવળી ના થાય એ આપણે અંદર ખાસ જોવાની છે. અને અવળી થાય તો દાદા પાસે માફી માંગી લેવાની. કે આ જીવતા મંદિરો છે, જીવતા મંદિરો રૂપે આપણે જોતા જઈશું ને તો આપણને અંદર ક્યારેય મંદિર માટે આપણને અભાવ નહીં આવે. કોઈ પણ જગ્યાએ જઈશું ને આ તો જીવતા મંદિરો છે. અંદર સમજવાની કઈ પણ આડું દેખાય પ્રકૃતિના ભાગની અંદર તો આપણે અંદર તરત ટોકવાનું કે શું લખ્યું છે કે દાદા ભગવાન કદાચ જીવતા મંદિરો છે કે, સમજાય ને? એટલે કે જીવતા મંદિરોને કે તો અંદર દર્શન ના થાય તો કે એને વિરાધના પણ કરી નહીં. એટલે કે હરતા ફરતા બધા આત્મ સ્વરૂપે હરતા ફરતા. કવિરાજ જે લખે છે જબરું, ચંદી નામે ચરતો દેહજ આરો પેલો વિકલ્પી, જળ મૂર્તિ ભ્રાંતિ નિવેડો વંદન દાદા વિજ્ઞાની. એવું છે. ચંદુ નામે ચરતો દેહજ એવું છે. એટલે પોતાના દેહધારે પોતે હું છું એમ આરોપેલો વિકલ્પી, અને જળ મૂર્તિ ભ્રાંતિ નિવેડો, એટલે કે એ જળ મૂર્તિ આખી ભ્રાંતિ કાઢી નાખી એવા દાદા વિજ્ઞાની છે. એવું છે. અદભુત પદ, બહુ સુંદર સિલેક્ટ કર્યું અને સરસ કવિરાજે છેલ્લે છેલ્લે ગાવેલું બધું છે. બહુ સરસ પદ હતું આ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કે દીપિકા અંજી, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ, હા, એક જ મિનિટ. ઉજરા કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉજરાઓ સવડી ભાષા
દાદા ઉચરાવો સૌડી ભાષા સમ્મુખે સરસ્વતી માતા સુધરાવો મનવાણી ભાષા સમ્મુખે સરસ્વતી માતા સુધરાવો મનવાણી ભાષા. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આપણી વાણી જે બધા લોકો જોડે નીકળતી હોય છે એને આપણે જોઈએ તો આપણને બહુ અફસોસ થાય એવું ખબર પડશે. કારણ કે આ બધા વ્યવહાર તો આપણે કેટલા એને શું કહેવાય ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ કરીને કહીએ ને એવી રીતે આપણો બધો વ્યવહાર થયા કરતો હોય. પણ જ્યારે આપણે આ પોતાની જ વાણી સાંભળતા થઈએ કોઈની ને કોઈની જોડે ને ખાસ કરીને નજીકના લોકો જોડે તો આપણે સાંભળીએ ને તો આપણને જ આશ્ચર્ય થાય એવું છે. આવું તો ભૂલાતું હશે. પણ અમુક ભૂલો એટલી બધી ભૂલો સહજ થઈ ગઈ છે કે એ ભૂલો થાય છે, વારે ઘડી થાય છે, રિપીટેડલી થાય છે તો એ ખબર પડતી નથી. એટલે અહીંયા આમાં એક વસ્તુ છે કે જયારે આવી ભૂલો હોય છે કે આવા હિસાબો હોય છે કે એવા પરિણામ હોય ઘરે તો સામા જોડે એકતા રહેતી નથી, સામા જોડે ફાવતું નથી, સામા જોડે મજા નથી આવતી, સામા જોડે એમની હાજરી આપણને બોજારૂપ લાગે એ ના હોય એટલે ટૂંકમાં અભાવ તિરસ્કાર થાય. હવે આ બધામાંથી નીકળવું જોઈએ કે નહીં જોઈએ? એને નીકળવા વગર છૂટકો છે ખરો? તો કે ના, છૂટકો જ નથી, નીકળ્યા વગર છૂટકો નથી. અને ત્યારે બધું ઠેકાણું પડે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે જે આપણા કરતા નાના હોય કે પછી ના ગમતા હોય એવા તો હોય છે, પણ નાના લોકો જોડે કેટલી વખત આપણે વિવેકથી વાત નથી કરતા. એટલે આ બધી આ વાણીની ભૂલો જે આપણે કહીએ છીએ ને એને સરખી કરવા માટે આ કવિરાજનું પદ છે કે જેમણે આનો ઉપયોગ કર્યો તો એ આપણને આવી રીતે મદદરૂપ થાય. એટલે પહેલા તો આપણે તપાસ રાખીએ કે બધા જોડે મારી વાણી બરાબર નીકળે છે. આ ઘરમાં કામવાળા ભાઈ કે બેન આવે એમની જોડે પણ સરખી થાય છે કે ગમે તેમ નીકળે છે? કારણ કે નાના કે મોટા બધાને આમ તો પસંદ છે. આપણે કલમની પહેલી કલમ જે છે એ બધાને જ લાગુ પડે અને બધાને જ એની અસર થાય. એટલે આ પદના ઉપયોગથી આપણને એ લાભ થાય. સ્પેસિફિકલી આપણે હસમુખાનંદજી વિનંતી કરીશ થોડા આના પર બધું પ્રકાશ પાડે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે અત્યારે મેક્સિમમ જે બધી ભૂલો છે એ વાણી સંબંધી ભૂલો બહુ વધારે થાય છે. અને એ વાણીના આધારે જ ઘરની અંદર આપણે જોઈએ કે આપણી જોડે રહેનારા છે અથવા દીપકાની જેમ વાત કરીને કે આપણાથી નાના જેને આપણે સમજીએ છીએ એની માટેની જે વાણીનો જે ફ્લો છે એકદમ વિચાર્યા વગર અત્યારે જે કંઈ પણ વાણી નીકળે છે એ શું છે તો કે વિચાર્યા વગરની જ વાણી નીકળ કરે છે. પોતાના મનમાં જે કંઈ આવ્યું અને સીધું બોલી નાખ્યું. તો કે વિચાર્યા વગરની વાણી અને એના પડઘા એટલા બધા હોય છે કે એ સામેવાળાને તો સુખ આપતી જ નથી, પરંતુ આપણને પણ અંદર બળતરાઓ વધારે છે. એવું જેટલું બોલીએ એટલી આપણી બળતરાઓ વધતી જતી. એટલે કોઈનું થોડું વર્તન જોયું એની માટે આપણે બોલ્યા તો એ શાંત નથી થતું, પરંતુ એ બળતરા આપણી પોતાની ઓર વધારે છે. એટલે એ બળતરા વધારે એટલે કેમ કે પોતે બળતું બાળે બીજાને એટલે પછી એ ઓર વધારે એની માટે નેગેટિવ બોલે. અગર એ બળતરા જો શાંત હશે તો કાં તો
બોલવાનું બંધ કરો, અથવા બોલો તો પોઝિટિવ બોલો. સમજાય ને? તો કે એ બળતરા શાંત થશે. નહીંતર એ બળતરા શાંત નથી થતી, પરંતુ જેટલું જેટલું એની માટે નેગેટિવ બોલીએ છે, એટલી એટલી એ બળતરાઓ વધારે ને વધારે ફેલાતી જાય છે. અને એ પછી ધીરે ધીરે આપણે પોતાની અંદર જોઈએ, એક વાણીનું આપણે એનાલિસિસ કરીએ, તો પોઝિટિવ વાણી આપણી કેટલી નીકળે છે અને નેગેટિવ વાણી કેટલી નીકળે છે, એનું કાલે પોતે એનાલિસિસ કરીએ આપણે. તો મારું પોતાનું એનાલિસિસ કરું તો કે પોઝિટિવ વાણી તો 2-5% જ અમુક સંજોગોની અંદર નીકળે છે. બાકી 98% જે આપણી જે વાણી છે, એ આખી આખી વાણી દરેકે દરેક સંજોગોની અંદર નેગેટિવ વાણી નીકળતી હોય છે. અને દાદા કહે છે કે આપણે પોઝિટિવ જોવાનું અને પોઝિટિવ બોલવાનું. વાણી પોઝિટિવ આપણે જેટલું જેટલું જોતા જઈશું એટલી એટલી વાણી આપણે પોઝિટિવ. પરંતુ મારો પોતાનો અભ્યાસ કરું તો મેક્સિમમ જગ્યાએની વાણી નેગેટિવ નીકળે. કે બહાર જવાનું હોય તો તરત ને તરત એમ થાય કે ભાઈ આ આમ થશે તો શું છે, એ વાણીમાં પણ આવી જાય. એટલે કે દરેકે દરેક જગ્યાની આપણે પોતાની જે વાણીનો આખો અભ્યાસ કરીએ તો એની અંદર નેગેટિવ વાણી વધારે નીકળતી હોય છે, નેગેટિવ વાણી. પછી બીજો એક અભ્યાસ કરીએ તો કે વાણીની અંદર અભિપ્રાય વાળી વાણીનો બી આપણે અંદર ટકાવારી મૂકીએ તો કે એનું પ્રમાણ બી જોઈએ તો કે 2-5% જ એવું હશે કે આપણે અભિપ્રાય નો કઈ આપણી વાણી હશે. બાકી એનો અભ્યાસ કરે તો 95-98% જે વાણી જે નીકળે છે એ અભિપ્રાયવાળી જ વાણી હોય છે. સામાન્ય વ્યક્તિ માટે, કામ માટે, કોઈ પણ સંબંધમાં, જે કોઈ પણ સંબંધમાં વાણી નીકળતી હોય છે તે મેક્સિમમ અભિપ્રાય વાળી જ વાણી નીકળતી. આપણે અંદર અભ્યાસ કરીએ પોતાની અંદર તો કે નેગેટિવ વાણી નીકળતી હોય છે, બીજી તો કે અભિપ્રાય વાળી વાણી મેક્સિમમ આખા દિવસની અંદર કઈ પણ જગ્યાનો અભિપ્રાય વસ્તુ અભિપ્રાય વાળી જ વાણી હોય. કંઈક જોયું હોય અને નેક્સ્ટ ટાઈમ એને બોલવાનું એની સાથે વ્યવહાર થાય, એ આખું જે વાણી નીકળતી સમયે તે આખી અભિપ્રાય વાળી વાણી નીકળતી હોય. એ પોતાના અભ્યાસ થકી એવું દેખાય છે. તો કે હવે એ અભિપ્રાય વાળી નીકળી તો જાય છે, પરંતુ એની પાછળ જે પ્રતિક્રમણ હોવા જોઈએ, કે નેગેટિવ વાણી નીકળે છે, એની પાછળ જે પ્રતિક્રમણ હોવા જોઈએ, જે જાગૃતિ મૂકવી જોઈએ, તો કે એનો અમુક ઘણી જગ્યાએ, લગભગ બધી જગ્યાએ કચાશ જોવા મળે છે. અને એના આધારે એ વાણી જે સુધરવી જોઈએ એ હજુ સુધરતી નથી એવું અંદર સમજાય છે. કે તો નેગેટિવ વાણી નીકળે, બીજી અભિપ્રાય વાળી નીકળે, પછી ઘણી બધી જગ્યાએ જેમ કહ્યું બધી મૂકી છે ને કેટલા પ્રકાર આખા બધા વાણીના છે. ગર્વ ભરેલી વાણી બી હોય એવું છે. કોઈ કાર્યની અંદર આપણને સક્સેસ મળી ગયું હોય તો એ વાણીને અંદર કોઈ પણ રીતે વણાઈ જતું હોય છે. કદાચ કોઈને એ બાબતમાં સક્સેસ ના મળે તો જેને નથી એ બાબતનું ગા ગા કરી અને મને સક્સેસ મળ્યું છે એ બાબતનું આપણે ગર્વ એ વસ્તુને લઈને એ પ્રકારની બી પોતાની અંદર અભ્યાસ કરે તો એવી પણ વાણી નીકળતી હોય છે. કોઈ કોઈ ફિલ્ડમાં એને નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવ્યું હોય અને એ જ ફિલ્ડમાં આપણને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવ્યું હોય તો આપણને નિરંતર અંદર રહ્યા કરે કે આને આમ છે આને આમ છે, આને આ ધ્યાન ના રાખ્યું, આને આ ધ્યાન ના રાખ્યું, હું આમ ધ્યાન રાખું છું એટલે મારે આમ થાય છે, હું આ ધ્યાન રાખું છું એટલે મારે આમ થાય છે, આમ રાખવું જોઈએ તો થાય, આમ રાખવું જોઈએ તો થાય. તો કે એવી ગર્વ ભરેલી વાણી પણ અંદર બધી ઘણા અંશે બધી કામ કરતી હોય છે. કોઈ વસ્તુની ગર્વ હોય, ઘણી બધી બાબતની અંદર પોતે આંતરિક ગર્વ રસ ચાખી લેતો હોય છે અને એ આંતરિક ગર્વ રસ ચાખી લે છે એના આધારે એ વાણી પણ ઘણી બધી જગ્યાએ એ ગર્વ રસ વાળી વાણી નીકળે છે. અને દાદા ભગવાન કહેતા આખું એમને અક્રમ વિજ્ઞાન એમના થકી પ્રાપ્ત થયું તે છતાંય એમને કીધું કે આ નીકળે છે એ ટેપ રેકર્ડ છે. સમજાય? તો કે હવે પોતે પણ એ અભ્યાસની જરૂર છે કે આ નીકળતી વાણી એ મારી નથી, એ ટેપ રેકર્ડ સ્વરૂપે છે. એ જેટલું જેટલું સમજાશે એટલી એટલી વાણી અંદર સવડી વાણી એટલે પોઝિટિવ વાણી અને અભિપ્રાય વગરની સવડી વાણી નીકળી જશે એવું સમજાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મુદ્દો આપણે જો લક્ષ્યમાં રાખીએ કે આ પદની કડી થકી વાણી સંબંધી આપણું ઉત્તમ પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન થાય છે. પ્રતિક્રમણ એટલે જે વાણી નીકળી ગઈ એની ભૂલ ભૂસાતી જાય, અને પ્રત્યાખ્યાન એટલે
દાદા જેવી આપણી વાણી થતી જાય. ખૂબ સરસ. જય સચિદાનંદ જય ચોકાનાજી. સચિ મમ્મીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્પુનાજી, વાણી સંબંધી છે ને એ એક પ્રશ્ન એવું થાય છે કે અનુભવ પણ થાય છે કે જે પેલા જે બોલતા હતા ને એમાં અહંકારનો જે ભાગ હું પણ હતો ને એ બહુ સ્ટ્રોંગ હતું, હું વાળો ભાગ. અને હવે ધીરે ધીરે આ જે હું પણ ઓછું થશે તો આપણી સહજ વાણી એક્ઝેક્ટ નીકળશે. એમ એક્ઝેક્ટ એનું એ પ્રમાણ છે. સહજ વાણી જે એટલે નીકળવી જોઈએ દાદા. જેટલી જેટલી હા એટલે જેટલી જેટલી આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ પાકી થતી જશે એટલું એટલું આપણની અંદરથી આ વાણીના જેટલા જેટલા પણ બધા જે ભાગો છે, આપણે જે વાત કરી ને કે ભાઈ નેગેટિવ વાણી છે, અભિપ્રાય વાળી વાણી છે, ગર્વભરી વાણી, એના જેટલા બધા ભાગો નીકળતા જશે એટલે વાણીની અંદર સ્યાદવાદ પણ આવતું જશે અંદર, કે જગતના જીવ માત્ર ને કોઈને પણ દુઃખ ના થાય એ રીતે વાણી આપોઆપ નીકળતી જશે, સમજે. અને એ વાણી, એ જ વાણી લોકોને કલ્યાણમાં કામ લાગે એવી છે. પણ અત્યારે જે આપણી વાણી છે એ શું છે કે આ બધી જ અંદર બધું પડેલું છે અને એ વાણી અત્યારે આપણે કોઈને આ જ વસ્તુ આપણે કહીએ ને તો એ વસ્તુ સામેવાળાને ઇફેક્ટ નથી કરતી, સમજાય ને. ઇફેક્ટ કેમ નથી કરતી? કારણ કે આ વાણીની અંદર બધી કચાશો પડેલી છે એના આધારે. પણ અને એ જ વાણીની અંદરથી આ નબળાઈઓ બધી નીકળતી જશે એટલે આપણી વાણીની અંદર પણ સ્યાદવાદ પણ આવતી જશે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે બધા આપતો પણ કહેતા હતા કે તમે સત્સંગ કરવા જાઓ બરાબર છે, સત્સંગમાં સામેવાળાને ભલે કશું સમજાય નહીં, પરંતુ આપણે એટલી અંદર જાગૃતિ રાખવાની કે આપણી વાણી થકી એને થવું જોઈએ નહીં. તમે 2 કલાકની અંદર સત્સંગ કરો તો પહેલી જાગૃતિ કઈ હોવી જોઈએ કે આપણી વાણી થકી એને દુઃખ થવું જોઈએ નહીં. પછી સત્સંગમાં ગમે તે વાત હોય પરંતુ આપણી વાણી થકી જો એને દુઃખ થાય છે તો કે એ વાણી કામ લાગશે નહીં. એ પહેલી જાગૃતિ અંદર આ રાખવાની. એટલે આપણે પોતાની અંદર પણ આપણે જાગૃતિ અંદર ઉઠાવતા જઈશું કે મારા વાણીથી કોઈને દુઃખ થવું જોઈએ નહીં. તો એ સ્યાદવાદ પણ આપણી વાણીની અંદર આવતું જશે. અને જેટલું જેટલું કે બોલાતી વાણી છે એ બોલાતી વાણી મારી નથી અને પૂતગલનો ભાગ પણ નથી અને આત્માનો ભાગ પણ નહીં. આ તો કે જેમ પેલું અંદર બાણ થાય છે અને બહાર નીકળે છે એ જેમ પેલું એ વાગે ને એની જેમ જ આ વાગી રહી છે. એ પણ અભ્યાસ કરે છે ને તો પણ આપણને આપણી વાણી પર એ અંદર રહ્યા કરશે નહીં. પણ અત્યારે જો નીકળતી વાણીની અંદર આપણે એ જોવાનું છે કે ભાઈ કોઈને પણ દુઃખ ના થાય એ વાણી એ એનું પહેલું થર્મોમીટર છે. તો એ જેટલું જેટલું અંદર આવતું જશે ને એટલી વાણીની અંદર સ્યાદવાદ પણ આવતો જશે કે ભાઈ કોઈને પણ દુઃખ. અને એ દાદા ભગવાનની વાણી હતી એ સ્યાદવાદ વાણી જ કામ કરશે, સમજાય ને. બાકી બીજું કશું કામ કરશે નહીં. એમના થકી બધાને કલ્યાણ થશે. ને અત્યારે આપણને એ જ દાદા ભગવાનની એ જ વાણી આપણને પ્રાપ્ત થઈને કામ લાગે છે. અને એવું પણ દેખાય છે કે હવે વ્યવહારમાં બોજો જેવું લાગે બહુ બોલવું પણ. પહેલા તો બોલવું બહુ ગમતું ક્યાં પણ, કે કોઈ ના પૂછે તો પણ બોલવું ગમે. ફોન પણ આવે ને તો એમ થાય કે બહુ બધી વાતો થઈ જાય ને હવે એમ થાય કે મૂકી દઈએ ફોન, નથી બોલવું. એમ બોલવું પણ એક તરહનો બોજો લાગે છે. એટલે એ એક આપણું જ્ઞાન કામ કરી રહ્યું છે એવું કહેવાય. હા, એ પહેલા જે વધારાના ભાગ ધીરે ધીરે નીકળતા જશે. જેટલી જ્ઞાનની સમજણ આપણી અંદર પ્રાપ્ત થતી જશે એટલે એ વધારાના જે ભાગ ખરું એ નીકળતી જશે. ને પછી તો કેવું છે કે સહેજા જેટલું કામ હશે ને એટલું ઓટોમેટિકલી એટલું બોલાશે. જે અત્યારે તો આપણને એ બ્રેક મારવી પડે છે પરંતુ પછી ધીરે ધીરે આગળ સ્ટેજ એવો આવશે એટલું જ બોલાશે. એને જેટલું એને પૂછ્યું છે એટલાનો જવાબ આપશે. આપણે દાદા ભગવાનની વાણી આપણે સાંભળીએ ને તો આખો એમનો જેટલો બી સત્સંગ છે ને તો પેલા જેટલું પૂછ્યું ને એટલું જ, પછી એનાથી આગળ પછી એની માટે 2 કલાક સમજાવતા છે કે એ રીતનું નથી. બરોબર, આખા દાદા ભગવાન આપણે વાણી પોતે સાંભળીએ છીએ કે પોતે વાંચીએ છીએ અંદર જેટલું સામેવાળા એટલો જ ભાગ એને નીકળે છે અને એને સમાધાન થઈ જાય છે. સમજે મુદ્દે શું છે કે વાણી થકી એને સમાધાન થવું જોઈએ. આપણી વાણી થકી એને સમાધાન થવું જોઈએ. બીજું એને બધું નવો વિકલ્પ એને ના ઉભો થવો જોઈએ, સમજાય ને. એટલે કે એને સમાધાન થાય એવી વાણી ધીરે ધીરે આપણી પણ મહાત્માઓની પણ ધીરે ધીરે એ પ્રકારની ઘણા અંશે થઈ ગઈ છે અને ઘણા અંશે આગળ થતી જશે. જેટલો આ અભ્યાસ કરશે એટલો એ પ્રમાણે આગળ આ એનું રિઝલ્ટ છે.
આપણે રિઝલ્ટ છે. હા રિઝલ્ટની ચિંતા નથી કરવાની. આપણે શું હમ કરવાનું છે તો કે આપણે પરીક્ષામાં જે રીતનું તૈયારી કરીએ તે હા રિઝલ્ટ તો આપોઆપ જ આવી જશે. અત્યારે આટલી હમ થોડી તૈયારી કરી આટલા 2-5 વર્ષની, તો એનું રિઝલ્ટ હમ આટલું આવ્યું છે તો કે આપણે પૂર્ણ તૈયારી આગળ કરીશું તો એનું રિઝલ્ટ આપોઆપ આવી જ જશે. સમજાય ને કે રાઈટ જ્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારથી કે આટલા વર્ષની અંદર આપણે પોતાની બી વાણીનો અભ્યાસ કરીએ તો કેટલી હમ બધી અંદર વાણીના અમુક ભાગવતા નીકળી ગયા. સમજાય ને? હા પેલા તો અમુક બધા મહાત્માઓના આપણે અનુભવ સાંભળીએ તો એક વાક્યની અંદર તમારે 2 અપશબ્દો બોલવાના થતા. એ બધું એ ભાગ તો કેટલા દૂર થઈ ગયો. બેફામ બોલવાનું હતું એ ભાગ દૂર થઈ ગયો. જે વ્યવહારમાં લોકોને આખી જિંદગી થાય ને તોય નીકળતું નથી. સમજાય ને? આખી જિંદગી હા પ્રયત્ન કરે ને તો પણ એને અપશબ્દો કે બોલવાનું એને બંધ ના થાય. આ તો આ જ્ઞાનની કૃપા છે. એ માણસને જ્યાંથી જ્ઞાન હા લીધું ને ત્યારથી એને બરાબર અંદર જ ખૂટ્યા રાખે એવું છે. તો કે આ એક જ્ઞાનની કૃપા આપણે આપણા જીવનમાં જોઈએ. પછી કોઈને તરછોડતી વાણી હોય તો હવે તમે બોલવા ચાહો ને તોય ના બોલી શકો. એવું નીકળે જ નહીં હમ આપણી અંદરથી, કારણ કે આખો ભાગ બધો અંદર ક્રોસ થઈ ગયો બધું. કે બહુ જ હા એવું હેવી દબાણ કે એવું હોય તો જ ક્યારેક એ બી નીકળે કે તરત આપણને પાછો પશ્ચાતાપ થઈ જાય. અને પહેલા તો હા નીકળતું હતું અને આપણને ખ્યાલ પણ નતો રહેતો અને એનું આપણને સારું હા લાગતું હતું. એ બધો ભાગ આજે કરેક્ટ આપણે જોઈએ ને આપણે પોતાના જીવન દરમિયાન તો કે બધો જ ભાગ આપણે ક્રોસ કરીને ધીરે ધીરે આપણે આવ્યા છે. તો હવે આપણે શું કરવું? આનાથી બી આગળ વધતા 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 આપણું લક્ષ્ય હમ અંતિમ શું છે કે જ્ઞાન જે વાણી છે એ આપણું સ્યાદવાદ એ વાણી નું આપણું લક્ષ્ય છે. એ ટાર્ગેટ આપણે હમ એચીવ કરવાનો છે. અને ટાર્ગેટ હા માં શું કરવાનું છે તો કે એની માટે જે વસ્તુ છે એની તૈયારી કરવાની છે. આપણે રિઝલ્ટ એની મેતે પેલ- આવશે. હા સમજાય ને? કે દાદા ભગવાન અને જેવી વાણી પેલા કંઠે હસમુખાજી બિરાજો એ પેલા દાદા કેવું થતું હતું ઉચરાવો સૌની ભાષા. હા પેલા કેવું થતું હતું કે બીજાની કોઈની વાણી આપણને ના ગમતી હતી ને તો બહુ ઇરિટેટ થતું હતું એમ આમ આમ એમ કે આ ના બોલે તો સારું એવું થઈ જતું અને હા એટલું બધું આમ અકળામણ થાય ને કે ઈ કઈ પણ કોઈ વ્યક્તિ આપણને અભાવે હોય એમના માટે તો એમની વાણીથી જ આપણને વધારે હા બોલે તો કંટાળી જઈએ. એમના વર્તનથી નહીં પણ વાણીથી જ આપણને આપણે કે આઘા જઈએ દૂર જઈએ પણ હવે હા એમ જેમ જેમ એમ જે ઇરિટેશન નો ભાગ ઓછો થાય છે ને તો હવે એ વ્યક્તિની દેખાય છે કે ઈ વગર કારણ એ પણ નથી બોલતા કેમ કે મને હમ ઇરિટેટ થતું એટલે વધારે આવતું હતું અને હવે મારું ઇરિટેશન મેં દાદાના આમાં 9 કલમ બોલવું કે જ્યાં મને એમ લાગે કે આ 9 કલમ અહીંયા બોલવા જેવી છે યા ભંગ થઈ રહ્યું છે તો ત્યાં બોલી દેવા પહેલા જ એમ થાય છે કે એ બોલે બી છે ને તો આપણને વાગતી નથી એમ પેલા વાગી વાગતી જતી નથી. હતી હા હા એવું છે. એટલે કે એટલે પેલા તો પોતાની હવે ધીરે ધીરે આપણને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ને કે ભાઈ જેમ આપણી વાણી ટેપ રેકર્ડ છે એમ સામેવાળાની હા વાણી પણ ટેપ રેકર્ડ છે. સમજાય ને? હા એ તો હવે કે ખ્યાલમાં આપોઆપ આવે છે એની રીતે ધીરે જ ધીરે બંધ થઈ જશે એવું છે કે ભાઈ એનો ઈચ્છા હશે કે નહીં હશે પણ એ ટેપ રેકર્ડ થાય એટલે અમુક સંજોગ ભેગા થાય એટલે ટેપ રેકર્ડ વાગવાની જ છે. સમજાય? એટલે એ ઇરિટેશન નો ભાગ એ જ્ઞાને કરીને આપણે દૂર થયો. સમજાય ને? કે જ્ઞાન આપણે સમજણ પ્રાપ્ત થઈ કે વાણી એ ટેપ રેકર્ડ છે અને પોતે અભ્યાસ કર્યો કે પોતાની વાણી પણ હમ, ટેપ રેકર્ડ છે. એ અભ્યાસ અંદર થયો એટલે કે એના આધારે પછી સામેવાળાની વાણી પણ ટેપ રેકર્ડ સ્વરૂપે આપણને દેખાતી થઈ. એટલે એ વાણી પછી ધીરે ધીરે આપણને અંદર એની પ્રત્યેનો જે એ ભાવ ઇરિટેશન વાળો જે ભાવ હતો એ બધો ધીરે ધીરે નીકળતો હતો. પણ આ પણ બચારો સંજોગે વરસાદ એને દબાણ થાય છે એટલે એની બી ટેપ રેકર્ડ નીકળ કરે છે. કે આ વાણી correct. ટેપ રેકર્ડ છે એ અભ્યાસ પણ આપણે જેટલો અંદર ગોઠવતા જઈએ ને એટલો હમ એટલો પણ અંદર આપણને વાણી માટેનો જે બી ગર્વ રસ છે બધું અંદર ઉકેલ. દાદા ભગવાન આટલું બધું good. બોલ્યા પરંતુ છેલ્લે એમને એક જ કે આ ટેપ રેકર્ડ છે એમ. આવા આટલા સમયની અંદર કોઈ આ વસ્તુ બોલ્યા નથી કે વાણી એક ટેપ રેકર્ડ છે એવું છે. એ દાદા હમ ભગવાન તકે આખું ખુલ્લું થયું છે આ સાયન્સ. તો છે બાકી કોઈ જગ્યાએ કોઈ શાસ્ત્રમાં કોઈ આગમમાં કે ક્યાંય આ વાત નથી કે વાણી એ ટેપ રેકર્ડ છે એમ એવું right. છે. એ દાદા ભગવાન હમ તકે આખી ખુલ્લી થઈ છે. એ તો બહુ જ અજાયબ હમ છે એવું છે. બરાબર અને એક બરાબર. આ બહુ અનુભવ સારો થાય છે કે જ્યારે પણ એમ કઈ વાણી નીકળવાની હોય ને તો ડ્રામેટિક ડ્રામેટિક વાણી બોલાઈ જાય છે આપણાથી એમ કે જ્યાં એમ થાય કે આ હમ કડવું બોલવાનું આમ થઈ જાય ને તો ત્યાં તરત જ આપણે જ્ઞાનથી ડ્રામેટિક વાણી નીકળી જાય છે હા એટલે એ જે જગ્યાએ આપણો રોલ હોય એ રોલ હા પ્રમાણે બોલાઈ જાય પણ એની માટેનો અભિપ્રાય ના હોય આપણે કે કોઈ તમે કોઈ હા જગ્યાએ જોબ કરતા હોય ને કોઈ ખખડાવવાનું આવે તો એ રોલ તમારે થઈ જાય હા પણ એની માટેનો અભિપ્રાય તમે એની જોડે બીજી ક્ષણે એની જોડે જોઈન્ટ થઈ શકો
નીકળ જો પેલી હા તાંતાવાળી વાણી હોય ને તો તમે બીજી સમય એની જોડે જોઈન્ટ ના થઈ શકો. આ ના તમે થઈ શકે. 1 કલાક પછી બી એને તમે બીજું કામ સોંપો ને તમે સોંપી શકો. નહીતર કે હા તાંતાવાળી વાણી હોય ને તો એક વખત એને ખખડાયો હોય પછી તમને એને કામ સોંપવાનું જ મન ના થાય. પરંતુ આ તો તમે બીજી ક્ષણે કે 1 કલાક પછી બી તમે એને પાછા બોલાવી અને કહી શકો ભાઈ હવે તું આ કામ કરજે, હવે તું આમ કરજે, એમ કરીને એ તાંતો એની જોડે તૂટી ના જાય. અને પેલી તાંતાવાળી વાણી હોય તો તમારે પછી ફરીથી એ તાંતો જોઈન્ટ જ ના થાય. એટલે રૂલ હા સ્વરૂપે આવે તો જે બી ફરજમાં હોય બધા કે એવું છે. એટલે અમારે બી ફેક્ટરી અંદર હોઈએ તો એટલી આખી ગોઠવણી હોય તો એને કારીગરો હોય એને એની ભાષામાં સમજાવીએ, પરંતુ અંદર તો એ ભાવ હોય ને પછી અંદર પોતે પણ પ્રતિક્રમણ કરીએ. પણ પછી એને કલાક કહીએ ને આ કામ કરવાનું છે તો પછી એને જ લિંક પાછી એને ચાલુ થઈ જાય એવું છે. પેલા એને બોલ્યા હોય, ખખડાયા હોય, બધું કર્યું હોય, જે કહેવાનું હોય એને કીધું પણ હોય, એના 1 કલાક પછી પોતે પણ એને બીજું મારે કામ સોંપવું હોય કાંઈ કરતું એને પછી એને તાંતો ના રહે કે સાહેબ તમે કલાક કામ કીધું હવે આમ કહો છો, પેલા તમે આમ કીધું તો હવે આમ કહો છો, એવું ના હોય ને એ પછી કરે જ એવું છે. એટલે આ પોતાને પણ અનુભવ છે એ રીતનો કે ભાઈ અમુક જગ્યાએ આપણે અભિપ્રાય વગર એને કહીએ ને તો એ વસ્તુ એને કામ કરે છે. કરે છે. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે જે પરિણામ આપણે લાવવા માંગીએ છીએ એ દાદાના કોઈ પણ પ્રયોગથી એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. એમાં આ પ્રયોગ બહુ જ ઉપયોગી છે. જે આપણા આખા શું કહેવાય વ્યવહારને સુધારીને નિશ્ચયનો સ્પષ્ટ અનુભવ કરાવે. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અહીંયા આપણે પ્રોગ્રામ પતાવીએ છીએ. આપણે હસમુખાનંદજી તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો. અમીબેન ફોલો કરજો. જી. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસનો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં કવિરાજની કરીને વાગોડીશું. એના પર ઉપયોગપૂર્વક આરાધન કરીશું. અનુભવ કહેવા જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજની દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મંજુબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હેમુબેન. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી, જય દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દિલીપ કાકા. સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય હેમુબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ આરતીબેન, રેણીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ બેન. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ જય જય સચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ નરેન્દ્રભાઈ જય સચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ નિર્બેન જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ